The history of the USA. The Native American citizens we see today, actually their forebears were not natives here. Basically, they migrated here from different places, this time called pre-colonial era. But day by day, their population was uh, mm, the population was decreased, and after a period, the colonial era was started. In this time, many European countries' settlements were settled. At first, few members of Dutch and Swedish were initiated the English colonies in the 17th century. The slavery and indentured servitude rules were started in this time. These laborers received food and other necessities in exchange for work, which was contracted for several years. On July 4, 1776, the 13 British colonies declared their liberty and also established a cooperative union. Through the period of 17th century, the native tribes were supplanted by the United States. In 1860s, the civil war going to started between the agrarian South and industrial North. After a decade, the national economy of it become world's largest. This country assured their status as a military power in World War I. Even it became a first country with nuclear weapons and get a permanent membership of the United Nations Security Council. As a result, the Soviet Union was lifted after the Cold War. However, now this country is leading economic, political, and cultural force in worldwide. Thank you for listening. All right, thank you so much. It was like hearing a commentary on the history of the United States of America. It was really good. You used some interesting vocabularies. I love the words that you used. Can I actually forgot the meaning of supplant. Can you say the meaning of it? You used the word supplant, right? Sir, I searched it in Google, Google. Then they show it the synonym of displacement. Displace. Displacement. Okay, that's good. That means replace something or change something over. That's pretty good. I love the word and it sounded really nice. Thank you so much. Now let's move towards our other participants. I can see Mr. Ismail is there and Miss Choiti who's gonna say, Mr. Ismail, what about you? Did you prepare for the presentation? No, sir. Today I am not prepared. Okay, but I want you to speak 2 or 3 lines about the history of USA. Okay, can you do that for me? No, sir. At Today I least am. at least 2 or 3 words, 3 sentences, just 3টা লাইন। চেষ্টা করলে সম্ভব। একটু শোনেন এবং একটু দেখেন। আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন। 3টা সেন্টেন্স। কেন যাচ্ছি যে অ্যাটলিস্ট এই টপিকটা টাচ করা হোক। সম্ভব? শেষের দিকে আপনাকে Uh, জিজ্ঞেস করি তাহলে? okay, sir. I will try. ওকে। দ্যাটস দ্য স্পিরিট। এটাই দরকার। Okay, now Miss Choiti, your turn. Miss Choiti, please turn on your mic on so that we can hear you. Miss Choiti, are you there with us? Okay, no sound from that end. Microphone, Sir, yes. you Okay. want to tell something today. Sorry, I didn't get you. I'm not in the position to tell something today. Okay, is it because of Sorry, the sir. illness or you haven't prepared I'm or both? I have a lot of headaches, sir, today. Okay, so in this case, I would suggest you to stay with us and hear how things proceed. Okay, Miss Nasrin, you're up.
Okay, your microphone is turned on. I can see that. So let's hear about your views and insights on the history of USA. আর আমি পরের দিন থেকে দিব প্রেজেন্টেশন। At least 2 or 3 lines. I know you can do that, Miss Nasreen. অল্প 2-3টা লাইন হলো বলতে হবে তো, তাহলে বোঝা যাবে না একটু মানে হিস্ট্রি অফ ইউএসএ টা অ্যাটলিস্ট টাচ করেছি। Can you say 2 or 3 lines from the presentations you heard from Miss Tahira, Miss Sanjida? Yes, sir. Okay, so let's give it a try. And Mr. Mehdi, you are up next, so better get prepared. Okay, so let's Yes, hear sir. about it. Yes, sir. Miss Nasreen, please. The United States was founded by 13 British colonies located along the Atlantic seaboard, and in 1766 they declared of their independence. And that's it, sir. Okay, so that's one important information you added, that it was founded by 13 British colonies which started. Okay, thank you so much. ঠিক আছে, at least you tried. Now Mr. Mehdi, your turn. Okay, he's Yes, already sir. turned on the mic. স্যার আমি ওই যে দুইটা দল ছিল মেইন, ওই দুইটা দল নিয়ে কিছু মানে বলি। আমি এখন মানে গত ক্লাসে যেটা নিয়ে ডিসকাশন হয়েছিল ওইটা নিয়ে স্যার ডকুমেন্ট গুলো করতে পারি নাই স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে লিবার ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড রিপাবলিকান পার্টি, রাইট? গতকালকে অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ জি স্যার। হিয়ারিং দ্য নিউজ অ্যাবাউট দ্য ভোটিং, so let's hear about it, a little summary on that. জি স্যার। Okay. Today I'll talk about the US political history. We know that there are two main political parties, the Republican Party and the Democratic Party, and there are three other smaller parties, the Libertarian Party, Green Party, uh, and uh, And others. Dem- this, the Democratic Party was founded in 1828, and the Republican Party was founded by uh, in 2029, 1829, and the Democratic Party's first president uh, was Andrew Jackson, and the Republican party's first president was and Abraham Lincoln, and uh, the president is at present the president is elected by 217 out of 1538 votes. That's it, sir. All right, thank you so much. Electoral college system, and you found out some important facts on that. Very good. At least you tried. Okay, so কেমন লাগছে? It was your first presentation today. How do you feel, Mr. Mehdi? স্যার স্যার এমনিতে মানে আরো ভালো করে বলতে পারতাম, কিন্তু আমি একটু নার্ভাস ফিল করছিলাম এই জন্য। It happens, it happens. এই কারণে হচ্ছে ফার্স্ট ইনিশিয়েশনটা করা, বলার সামনে থেকে সুযোগ আসবে। এখন হচ্ছে এই যে ফার্স্ট স্টেপটা, এটা স্যার সবসময় নেক্সট ক্লাস আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। ইয়েস, দ্যাটস গুড। আজকে হচ্ছে যেটা কাটলো সেটা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছেন, ভয়টা কাটলো।
and I think from the next time you'll do definitely better এবং আস্তে আস্তে এই জিনিসটা বাড়বে, the quality will increase Yes, and sir. you'll be able to speak better. Okay, now Mr. Yes, Ismail, sir. I would love to hear about 2 or 3 lines from you about the history of USA. শুনি। জি স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার মেহেদি। এবার মিস্টার ইসমাইলের কাছ থেকে শুনবো একটু 2-3টা লাইন সরি স্যার। about the, it's okay. Okay, sir. শুরু করা যাক। Thank you, sir. ওয়েলকাম। Thank you, sir. Today I am to talk about culture of the USA. There have been many culture of USA. The United States is a multicultural nation. Like society, food, and etc. So I want to talk about food. Um, there have many favorite food like fried chicken, pizza, and etc. So today I am not prepared for this session. So thank you, sir. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে আপনি সুন্দর একটা ফিনিশিং দিয়েছেন, যে আরেকটা লাইন অ্যাড করে দেবো সেক্ষেত্রে যখন শেষ করে দিবেন। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হিয়ারিং। হ্যাভ এ গ্রেট টাইম অর হ্যাভ এ নাইস টাইম। দ্যাট সাউন্ডস অ্যাকচুয়ালি গুড ইন এভরি অকেশন। যে কোনো অকেশনে ফিনিশিং দিতে হলে দিস লাইনস আর পারফেক্ট। ঠিক আছে, তাহলে দুটো জিনিস অ্যাড করে নেবেন। থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং, হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। দ্যাটস অল ফর টুডে। এটা একটু আগে বলে নিয়ে, ঠিক আছে। ওকে, সো সবার কাছ থেকে শুনে নিলাম। আজকে হচ্ছে ওদের কালচারটা আমরা এক্সপ্লোর করব। ওদের কালচারটা এক্সপ্লোর করার জন্য আমি আপনাদেরকে অলরেডি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড মিস্টার ইসমাইল, আপনি কিন্তু ওদের কালচার নিয়ে বলে ফেলেছেন, যেটা আজকে আমরা পড়বো। আপনি মনে হয় ওখান থেকে প্রিপারেশন নিয়ে আসেন। বাট এটা একটা ভালো হলো যে আমরা একটা প্রিভিউ পেয়ে গেলাম যে আজকে যা পড়তে যাচ্ছি আমরা। সো লেটস সি ওভারঅল আজকে কি অবস্থা দাঁড়ায়। আচ্ছা, ওকে, তো পড়া শুরু করবো আজকে। আমরা মিস তাহেরাকে দিয়ে শুরু করব। সো মিস তাহেরা, have you opened the culture of USA article? একটা জিনিসের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে স্যার গেলে এখনো করিনি। ওকে, ওপেন করে ফেলেন। এই ফাঁকে কিছুটা প্রিভিউ দিয়ে দিই। একটা দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের বেশ কিছু জিনিস নিয়ে ধারণা থাকা দরকার। সেটা নিয়ে হচ্ছে আমরা একটু দেখব। সেই জিনিসগুলো আগে একটু প্রিভিউ করি। সেটা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট তারা তাদের যে সংস্কৃতিটা এসেছে মোটামুটি একটা ব্লেন্ড হয়েছে ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে। তারা যেহেতু বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, সংস্কৃতিটাও সাথে করে নিয়ে এসেছে। তারপর তাদের সমাজ ব্যবস্থাটা কেমন, তারপর ধর্ম, ভাষা, খাবার, সাহিত্য, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা পড়লে উই উইল হ্যাভ সাম আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্য কালচার অফ দ্য ইউএসএ। তাদের মাল্টিকালচারাল যে নেশন তাদেরকে বলা হয়, কেন বলা হয় সেটা আমরা একটু জানতে পারবো। And how they are coping with their various things. All right. So have you people open up? Yes, sir. Okay, তাহলে পড়া শুরু করি। Yes, sir. Okay, let's begin. স্যার হারিয়ে গেল। ওকে, কথা বলে না। Culture of the USA, multicultural. The United States is a multicultural nation home to a wide variety of ethnic groups, traditions, and values. Aside from the now small Native American and Native Hawaiian populations, nearly all Americans or their ancestors immigrated within the past 5 generations. Mainstream American culture is a Western culture largely derived from the traditions of European immigrants with influences from many other sources, such as
traditions brought by slaves from Africa. More recent immigration from Asia and especially Latin America has added to a cultural mix that has been described as both a homogenizing melting pot and a heterogeneous salad bowl in which immigrants and their descendants retain distinctive cultural characteristics. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো খুব ইন্টারেস্টিং কিছু টার্ম এখানে আছে, বিশেষ করে স্যালাড বোলের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট। ওকে, সো আই এম গোনা রিড দ্য ইংলিশ পার্ট অ্যান্ড আপনারা এই ফাঁকে হচ্ছে দেখে ফেলবেন যে কোন কোন আননোন ওয়ার্ডস আপনাদের জন্য আছে। এখানে কিছু রূপক অর্থে কথাবার্তা আছে, সো উই আর গোনা ফাইন্ড দ্যাট টু। অলরাইট, সো আই এম গোনা রিড ইট। Multicultural aspect. The United States is a multicultural nation home to a wide variety of ethnic groups, traditions, and values. Aside from the now small Native American and Native Hawaiian populations, nearly all Americans or their ancestors immigrated within the past 5 centuries. Immigration. Mainstream American culture is a Western culture largely derived from the traditions of European migrants with influences from many other sources, such as traditions brought by slaves from Africa. More recent immigration from Asia and especially Latin America has added to a cultural mix that has been described as both a homogenizing melting pot and a heterogeneous salad bowl in which immigrants and their descendants retain distinctive cultural characteristics. So এটুকুর মধ্যে বলেন দেখি আননোন কি কি ওয়ার্ডস আছে? Ancestors, পূর্বপুরুষ, ওই যে 4 বিয়ার ছিল ইতিহাসের চ্যাপ্টারটাতে। তারপর স্যার এই যে হোমোজেনিজিং একটা শব্দ আছে যেটা হোমোজেনাইজিং দ্যাট মিন্স হচ্ছে সিমিলার বা ইউনাইটেড, মানে একত্র, যেটা আর কি মিক্সচার করা, একাধিক ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে একত্রে এনে সেটাকে মিক্স করা, দ্যাট ইজ হোমোজেনাইজিং। এটা একটা প্রসেস। তারপর আরেকটা সহজ ভাষা বলি হোমোজেনাইজেশন, এটা মানে কাজটা, সেটা হচ্ছে ব্লেন্ড করি না আমরা। ধরেন হচ্ছে 2-4 পদের মশলা বা ফলকে আমরা একসাথে ব্লেন্ড করতে পারি না, তখন কি হয় যে একটা স্মুদি বা মিল্ক শেক টাইপের তৈরি হয়, রাইট? তখন এটা একটা ইউনিক জিনিস হয়ে যায় না? তো আমেরিকান কালচারে সেটাই হয়েছে, বিভিন্ন জাতের মানুষ ওখানে একত্রে এসে ব্লেন্ড হয়ে তারা হচ্ছে একটা ইউনিক কালচার তৈরি করেছে, এবং এটাকে বলা হচ্ছে হোমোজেনাইজিং মেল্টিং পট। মেল্টিং পট হচ্ছে যেখানে একসাথে সবকিছু মিশ্রণ করা হয়, গলানো হয়। তারপর স্যার অ্যানসেস্টরিজ অ্যানসেস্টরস মানে হচ্ছে ফোর ফাদার্স অর ফোর বিয়ারার্স, দ্যাট মিনস পূর্বপুরুষ। তারপর স্যার এখানে শব্দগুলো মোটামুটি মনে হয় একটু জানা আছে। ওকে, সো হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার্স? মিস্টার মেহেদি, মিস চৈতি, স্যার মিস নাসরিন? এথনিক গ্রুপ অর্থ এথনিক এথনিক হচ্ছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যে গ্রুপটা বা লোকবল, সেটাকে বলা হচ্ছে। আর যে হাওয়াইন পপুলেশন, এটা কি জাতির নাম? হাওয়াইন পপুলেশন হচ্ছে ওই যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল শুনেছি না, ওই জায়গার লোকজন, ওরা কিন্তু ওখানে স্থানীয়ই, ওরা সবসময় ওখানেই ছিল।
mainstream, মূলধারার বলে না যে মূলধারার একটা বিকল্প ধারা থাকে, একটা মূলধারা থাকে, এটা মূলধারা। heterogeneous, হেটারোজেনিকটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম। আমরা হোমোজেনিক পড়েছি হচ্ছে মিক্সচার অফ সাম থিংস, আর এখানে হেটারোজেনাস হচ্ছে ডাইভার্স, অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এটাকে স্যালাড বোল কেন বলা হয়েছে সেটা descendants, বলবো। হ্যাঁ, তারপর কোনটা? descendants, ডিসেম্বল কোথায় আছে? লাইনটা পড়েন তো। descendants, ডিসেন্ডেন্ট লাস্টের হচ্ছে লাইনের আগের উত্তরসূরি, মানে বংশধর। retain, ধরে রাখা। distinctive, ডিস্টিংটিভ দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইউনিক, স্বতন্ত্র। স্যার আর তো নাই। ওকে, সো বাকিরা কি আমার সাথে আছেন? আমি দুজনের কাছ থেকে, তিনজনের কাছ থেকে পেয়েছি এটা নিয়ে আউটলাইন্স। মিস্টার মেহেদি, মিস চৈতি, মিস সৃষ্টি, মিস্টার ইসমাইল, আপনাদের জি কোনো স্যার, আননোন ওয়ার্ডস আছে আছে? স্যার। ওই যে আমার প্রবলেম ছিল হলো ডিসেন্ডেন্টস, ওই শব্দটা নিয়ে, ওইটা তো উনি বললো এর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট, দ্যাট ইজ গুড। এটা হচ্ছে বড় ব্যাপার। ওকে, তারপর আসি হচ্ছে ট্রান্সলেশনে, দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায়। ব্যাখ্যা করছি তাহলে। স্যালাড বোল, মেল্টিং পট, এই কনসেপ্ট সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে। ইউনাইটেড স্টেটসটা হচ্ছে একটা মাল্টিকালচারাল নেশন, দ্যাট মিনস হচ্ছে এটা একটা বহুজাতিক দেশ, এবং সেটা হচ্ছে তাতে অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ যেটা আছে, ভ্যালিউ, তারপর হচ্ছে ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য, সেগুলো ভ্যারাইটি অনেক। এগুলোর পাশাপাশি বর্তমানে এখন নেটিভ আমেরিকানদের জাতিগোষ্ঠী, যারা একদম আসল অরিজিনাল অধিবাসী ছিল, তাদের সংখ্যাটা কম, এবং স্থানীয় হাওয়াইয়ান জনসংখ্যা বাদ দিলে প্রায় সমস্ত আমেরিকান বা তাদের পূর্বপুরুষরা হচ্ছে গত 5 শতাব্দীতে সেখানে এসেছে। নেটিভ আমেরিকান আর নেটিভ হাওয়াইয়ান বাদে বাকি সবে কিন্তু 5 শতাব্দী ধরে সেখানে ইমিগ্রেন্ট, 500 বছর ধরে। ইমিগ্রেশনটা কি হয়েছে দেখি। মূলধারার আমেরিকান যে সংস্কৃতিটা আছে সেটা হচ্ছে একটা পশ্চিমা সংস্কৃতি, যেটা মূলত ডিরাইভড ফ্রম, মানে এসেছে কোত্থেকে, সেই সব ঐতিহ্য থেকে এসেছে। কাদের ঐতিহ্য ছিল সেটা? ইউরোপিয়ান যারা অভিবাসী ছিল তাদের ঐতিহ্য, এবং পাশাপাশি অনেক উৎস থেকে প্রভাবিত হয়েছে তারা। যেমন আফ্রিকা থেকে যেই দাসগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের কিছু ট্র্যাডিশনে এসেছে, এবং আরো সাম্প্রতিক অভিবাসন এসেছে হচ্ছে এশিয়া থেকে, এবং বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলো থেকে। ল্যাটিন আমেরিকান দেশ কোনগুলো কেউ বলতে পারবেন? ফুটবল ফলো করলে ইউ শুড হ্যাভ আন্ডারস্টুড। স্যার কানাডা, একটা দেশের নাম বলেছেন, আর কি কি আছে? আরো বেশ কিছু দেশ আছে। বলিভিয়া, পেরু, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, দিস আর অল ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রিজ, যাদেরকে আমরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সময় দেখি, বিশেষ করে চিনি। যাক, এবার বলা হচ্ছে যে এইটা এশিয়ার, ল্যাটিন আমেরিকার যে ইমিগ্রেশনটা আছে সেটা কি করেছে, একটা কালচারাল মিক্স তৈরি করেছে, যেটাকে বর্ণনা করা হয়েছে দুইটা জিনিস হিসেবে। একটা হচ্ছে হোমোজেনাইজিং মেল্টিং পট, অর্থাৎ একটা মিশ্রণ, একটা মিশ্রিত জনগোষ্ঠী, এবং একটা হেটারোজেনাস সালাদ বোল। সালাদ বোলে যেমন অনেক ধরনের আইটেম মিক্স করা থাকে, ঠিক তেমনই ভিন্ন ধর্মী অনেক আইটেম বা ভিন্ন ধরনের জাতিগোষ্ঠী এই সালাদ বোলের মধ্যে মিক্স হয়ে গেছে। এই দেশটা হচ্ছে একটা সালাদ বোল, যেখানে ইমিগ্রেন্টরা এবং তাদের যে বংশধররা আছে তারা ধরে রেখেছে তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই গেল হচ্ছে তাদের ইমিগ্রেশন। এবার হচ্ছে সোসাইটিতে যাব আমরা। সোসাইটিতে কি ঘটছে দেখি আমরা। মিস সৃষ্টি, পড়েন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অন দ্য সোসাইটি পার্ট। American culture is considered the most individualistic in the world. The American dream, or the perception that Americans enjoy high social mobility, plays a key role in attracting immigrants.
The American middle and professional class has ini- initiated many Initiated. contemporary social trends such as modern feminism, environmentalism, and multiculturalism. Americans' self image, social viewpoints, and cultures expectations and are associated with their occupation to an usually close To an degree. unusually close degree. While Americans tend greatly to value uh, so, socioeconomic achievement, being ordinary and average is generally seen as a positive attitude. All right, না, thank you. পজিটিভ attribute, অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে তাদের যে attribute. ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা। ওকে, সো লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ডস। আমি একটু এক্সপেক্ট করবো বাকিদের কাছ থেকে যে খুব দ্রুত আপনাদের জানান ওয়ার্ডসগুলো সেগুলো ক্যাপচার করবেন এবং বলবেন। এটা কিন্তু আপনাদের জন্য একটা টেস্ট যে আপনারা যখন যেটা দেখছেন চোখ বুলিয়ে সেখানে ওয়ার্ড কত দ্রুত আইডেন্টিফাই করতে পারেন। এটা আপনাদের রিডিংয়ে খুব কাজে দেবে। Society. American culture is considered the most individualistic in the world. The American dream, or the perception that Americans enjoy high social mobility, plays a key role in attracting immigrants. The American middle and professional class has initiated many contemporary social trends such as modern feminism, environmentalism, and multiculturalism. Americans' self images, social viewpoints, and cultural expectations are associated with their occupations to an unusually close degree. While Americans tend greatly to value socio-economic achievement, being ordinary or average is generally seen as a positive attribute. Okay, so let's hear about the unknown vocabularies. স্যার এই যে স্যার occupation, কন্টেম্পোরারি এটা বলেছিলেন আগে, ভুলে গেছি। সমসাময়িক। ওকে, মেহেদি। স্যার এই যে occupations, এইটা মানে কি বোঝায়? পেশা। পেশা থাকে না? পেশা। ইয়েস। স্যার তারপর ভেরি গুড। মোবিলিটি মোবিলিটি হচ্ছে ভ্রাম্যমান শব্দটা থেকে আসলে মোবিলিটিটা আসছে। এই যে যে কোনো সময় চেঞ্জ করা যায় একটা ব্যাপার থাকে না, সেটা গতিশীলতা। ইনিশিয়েট ইনিশিয়েট হচ্ছে শুরু করা, উদ্যোগ, কোন একটা উদ্যোগের সূচনা করা। টেন্ট টেন্ড হচ্ছে খেয়াল রাখা বা ঝোঁক। আর একটা শব্দ আছে ওই যে বলে না যে টেন্ডেন্সি, বলে না, টেন্ডেন্সি থেকে আসছে। আর অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট তো বলেছি, সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স। স্যার একটা হচ্ছে ট্রেন্ডস, মানে প্রচলন আছে না, সেটা কি আলাদা? মানে ট্রেন্ড মানেও কিন্তু ঝোঁক। এখন থাকে না যে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ট্রেন্ড চলে কিছুদিন পরে পরে, যে এখন যেটা চলছে মাঝে মধ্যে অমুককে নিয়ে কথা হয়, মাঝে মধ্যে তমুককে নিয়ে কথা হয়। এটা হচ্ছে একটা ট্রেন্ড চলে আসে যে মানুষ মাঝে মধ্যে প্রোফাইল পিকচারে ট্যাগ আর অ্যাড করে। এখানে হচ্ছে টেন্ট, TEND, টেন্ট। এই ট্রেন্ড তো আলাদা, ওটা হচ্ছে ট্রেন্ড, TREND। ট্রেন্ডও মনে হয় এখানে আছে। এটাই, এটা জিজ্ঞেস করছি যে TEND, যে 3 নাম্বার নিচ থেকে 3 নাম্বার হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইনে। ট্রেন্ড তো হচ্ছে ওই খেয়াল রাখা বা ঝোঁক। এখানে বোধহয় খেয়াল রাখাটাই যাবে। হ্যাঁ, পরিচর্যা করা বা খেয়াল রাখা, এই জায়গায় খেয়াল রাখা যাবে। ট্রেন্ডের একটা বাংলা কিন্তু ঝোঁক আছে, টেন্ডেন্সি ওয়ার্ড থেকে আসছে, ভার্ব ফর্ম। হুম, স্যার এখানে স্যার ট্রেন্ডও আছে। হ্যাঁ, ট্রেন্ড আছে, ওইটা এখানে দেখেছি ট্রেন্ড আছে। তার চতুর্থ লাইনে আছে। ইয়েস, সোশ্যাল ট্রেন্ডস। ইয়েস। পারসেপশন মানে কি? পারসেপশন হচ্ছে ধারণা।
এবার আসে হচ্ছে ওদের সামাজিক বর্ণনাটা আসলে কেমন। মানুষ কেন আমেরিকা বা ইউএসএ যেতে চায় সেটার পিছনে একটা মানে বড় ভিউ পয়েন্ট এখানে ব্যাখ্যা করা আছে। আমেরিকান কালচারটাকে ধরা হয়ে থাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, মানে ব্যক্তি কেন্দ্রিক আর কি। থাকে না যে একটা থাকে দেশকেন্দ্রিক, ধর্মকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক, এরা হচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণে ব্যক্তি কেন্দ্রিক। মানে আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতাটা হচ্ছে টপমোস্ট প্রায়োরিটিতে থাকে। আমেরিকান ড্রিম বলে একটা টার্ম আছে, আমেরিকান যারা তারাও সেটা দেখে। এবং সেটা কি, এটা এমন একটা ধারণা যে আমেরিকানরা কি করে, সামাজিকভাবে তারা অনেক বেশি গতিশীল। দ্যাট মিনস, ধরেন আপনার খুব ইচ্ছা আপনি ছবি আঁকবেন, কিন্তু আপনার ফ্যামিলি চাচ্ছে আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার বা ডক্টর বানাতে। বাট ইন আমেরিকা ইউ ক্যান চুজ ইউর ওন প্রফেশন, আপনার যেটা ভালো লাগে, এবং কেউ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করবে না। সেটা পাশের বাসার আত্মীয় স্বজন হোক বা প্রতিবেশী হোক, নোবডি উইল আস্ক ইউ যে আপনি কি করতেছেন লাইফ নিয়ে, যে কি ব্যাপার, এত পড়াশোনা করছো, সামনে কি করবা, রাইট? নোবডি উইল আস্ক ইউ দ্যাট। কি বলেন, শুনেছেন না এই জিনিসটা? নোবডি উইল আস্ক যে কি ব্যাপার, এত বড় হয়ে গেছেন, কিছু করেন না কেন, বা মানে কি বলে, পড়াশোনা শেষ, বিয়ে করতেছেন কবে, বিয়ে হলে বাচ্চা হবে কবে, বাচ্চা হলে কোন স্কুলে পড়ে। দে উইল নেভার আস্ক ইউ দ্যাট। তারা হচ্ছে খুব ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক। আর মানে এরকমের আজাইরা মানুষ নাই যারা হচ্ছে এই বাসায় ওই বাসায় গিয়ে গসিপ করবে, এটা আস্ক করবে। সবাই বিজি থাকে, সেই জন্য হচ্ছে ওই যে, কেউ কারো জন্য নাক গলায় না। এটাই আর কি মেইন কারণ আমার মনে হয়। হ্যাঁ, দ্যাট মাইট বি ওয়ান রিজন। এটার পজিটিভ থিং আছে, নেগেটিভ থিং আছে। আর যেমন বাংলাদেশে যেটা হয় যে আমরা কিন্তু প্রতিবেশীদের টেক কেয়ারও করি, নাক গলানোর পাশাপাশি কিন্তু অ্যাটলিস্ট হচ্ছে যে কোনো বিপদ আপদে পাশে পাওয়া যায়। বাট ইউ উইল নেভার গেট দ্যাট ইন ইউর ইউএসএ। ইউএসএ তে এমনও হয়েছে যে কি বলে এটাকে, পাশের বাসায় হচ্ছে অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে, বাট নোবডি আন্ডারস্ট্যান্ড। থাকে না যে এলাকাতে দেখবেন যে কোনো একটা গ্যাঞ্জাম হয়েছে, প্রতিবেশীরা কিন্তু বের হয়ে সেটা সলভ করে, রাইট? বাংলাদেশে তো দেখেছেন। জি স্যার। বাট ইন ইউএসএ দে জাস্ট কল 999, 911 অ্যাকচুয়ালি, এমার্জেন্সিতে কল করে, কারণ হচ্ছে তারা ডিস্টার্ব ফিল করছে। এটা একটা রিজন। তারা নিজেদের ব্যাপারে খুব সচেতন যে না, আমারও এখান থেকে ক্ষতি হতে পারে, সেক্ষেত্রে দে কল দ্য পুলিশ অর ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস। ওকে। এবং এই যে আমেরিকান ড্রিম, যে তারা হাই সোশ্যাল মোবিলিটি এনজয় করে, এটাই হচ্ছে ইমিগ্রেন্টদের আকর্ষণ করে। আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে একটা কি রোল বা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ইমিগ্রেন্টরা যায় এটা টানে। আমেরিকান মিডল ক্লাস যারা আছে এবং যারা পেশাজীবী শ্রেণী আছে, প্রফেশনাল ক্লাস, তারা অনেক কিছু সূচনা করেছে। বেশ বেশ অনেকগুলো সমসাময়িক সামাজিক কিছু ঝোঁক, যেমন হচ্ছে আধুনিক ফেমিনিজম, যেটা ফেমিনিজম আই থিঙ্ক আপনারা বোঝেন, নারীবাদ যেটাকে বলে, এনভায়রনমেন্টালিজম, তারা পরিবেশ বিষয়ে অনেক সচেতন, মাল্টিকালচারালিজম, যে বহু সংস্কৃতি যে ব্যাপারটা আছে। আমেরিকানদের যে সেলফ ইমেজেস, মানে তাদের নিজের সেলফ ইমেজ, ইমেজ বলে একটা টার্ম আছে না, যে অমুক লোকের ইমেজ ভালো, যে ক্লিন ইমেজের লোক বলি না আমরা, জি। এইটা হচ্ছে তাদের নিজস্ব যে ইমেজটা থাকে। আগেই বলেছি যে তারা খুব ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, মানে তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তো তাদের যে সেলফ ইমেজ আছে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ আছে বা ভিউ পয়েন্ট আছে, তাদের যে সাংস্কৃতিক আশাবাদ বা এক্সপেকটেশন আছে, এগুলো জড়িত হচ্ছে তাদের পেশার সাথে। এবং সেটা একটু আজগুবি হলেও সত্য, এটা আনইউজুয়ালি অনেক ক্লোজ ডিগ্রিতে, মানে খুব কাছাকাছি। আমেরিকানরা খুব খেয়াল রাখে যে আর্থসামাজিক অর্জনের বেলায়, মানে আর্থসামাজিকভাবে তার অর্জনটা কেমন, সেই ব্যাপারে তারা নিজেদের ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখে। মানে তারা যেই পজিশনে আছে সেই থেকে তারা খুব নিজের ব্যাপারে ফোকাসড। তাদের একটা জিনিস মজার দেখেন, যে বিইং অর্ডিনারি অর এভারেজ ইজ জেনারেলি সিন অ্যাজ এ পজিটিভ অ্যাট্রিবিউট। মানে সাধারণ হওয়া বা এভারেজ মানে লোক হওয়াটা তাদের এখানে পজিটিভ ভাবে দেখা হয়, যেটা বাংলাদেশে মোটেও দেখা হয় না, তাই না? যে অমুক 91 পেয়েছে, আপনি কেন 90 পেয়েছেন, সেটা নিয়ে কথা হয়, রাইট? আর তারা হচ্ছে কথা হচ্ছে কি, মানে তারা পাশ করলেই খুশি। দ্যাটস এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড, যে না ঠিক আছে, ওকে ফাইন, আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই এডুকেশন, নাও আমি কিছু একটা করব, যে প্রেশার নাই যে আপনাকে গোল্ডেন এ প্লাস পাইতেই হবে বা সামথিং লাইক দ্যাট। সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাট্রিবিউট, এটাকে পজিটিভলি ওরা দেখে। এবার হচ্ছে ওদের ধর্মের ব্যাপারটা দেখি, যে তাদের জীবনটাতে কতটুকু এটা ভূমিকা রাখে। সো আই এম গোনা আস্ক মিস ঐশী টু রিড দ্যাট ওয়ান ফর আস। আর এখানে যে হাই সোশ্যাল মোবিলিটি, এটা বলতে যে বোঝায় যে মানে মানে এখানে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়, এরকম ইয়েস, কিছু? হ্যাঁ,
মানে আপনার এই জায়গাটা গতিশীলতা আছে যে আপনি এক জায়গায় পড়ে থাকবেন সেটা না, ওরা হচ্ছে বাধ্য হয়ে কোনো জায়গায় পড়ে থাকে না, তারা যে কোনো সময় মুভ করতে পারে। কাজ ভালো লাগতেছে না, চাকরি ছেড়ে টেরে তারা অন্য জায়গায় চলে যাবে, দেখা যাবে কিছুই ভালো লাগতেছে না, রাস্তার পাশে গিটার নিয়ে তারা গান করতেছে। সো দে আর লাইক দ্যাট। বা মাঝে মধ্যে ভালো লাগতেছে না, বন জঙ্গলে চলে যায়, ট্রেকিং করতে যায়, সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যায়, দে ক্যান বিকাম এনিথিং। এই ক্ষেত্রে তাদের কোনো মানে সামাজিক বাধা বলে কোনো জিনিস নাই। বা কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না কেন আপনি হচ্ছে ব্যাংকারের চাকরি ছেড়ে কেন আপনি হচ্ছে রাস্তায় হটডগ সেল করতেছেন, নোবডি উইল আস্ক। এইটা একটা সুবিধা আছে, তাদের সোশ্যাল মোবিলিটিটা অনেক হাই। বাংলাদেশ থেকে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য যায় অনেকেই দেখবেন হচ্ছে রেস্টুরেন্টে জব করে বা হচ্ছে ট্যাক্সি ক্যাব চালায়। একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে, সেখানে দেখানো হচ্ছে ক্যানাডাতে বাংলাদেশি অনেক পিএইচডি হোল্ডার, অ্যারাউন্ড প্রায় 1000 খানেক পিএইচডি হোল্ডার, তারা হচ্ছে পার্ট টাইম মাঝে মধ্যে ট্যাক্সি ক্যাবও চালান। সো এটা নিয়ে কিন্তু হচ্ছে খুব বেশি মাথা ব্যথা ক্যানাডিয়ানদের নাই, কিন্তু বাংলাদেশে হলে কি অবস্থা হতো আপনারা ভাবতে পারেন? দ্যাটস দ্য ইন্টারেস্টিং থিং, যে এত The পড়ালেখা paper করে। মানে Yes. ছাড়াই যায়, হ্যাঁ মিডিয়াও গিয়ে ধরতো। হ্যাঁ মিডিয়া চলে আসতো যে কি ব্যাপার, যে পিএইচডি করে সে হচ্ছে ট্যাক্সি ক্যাব কেন চালাচ্ছে, অনেক কথাবার্তা হতো, রাইট? ওকে, সো মিস ঐশী রিলিজিয়নটা পড়ে ফেলেন দেখি। Religion. The United States is officially a secular nation. The first amendment Secular. of the U.S. secular nation. First Amendment of the U.S. Constitution grants the free exercise of religion and forbids the establishment of any religious governance. However, Christianity plays an important role in the life of many Americans. থ্যাংক ইউ। ওকে, আমি একবারে ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ার পরে হচ্ছে ট্রান্সলেশনে যাব। সো মিস চৈতি, ক্যান ইউ রিড? পড়া কি সম্ভব? Sir, sorry, sir, today it's ওকে not ওকে, possible. ইটস ওকে। সো ইন দ্যাট কেস মিস সঞ্জিদা তাহলে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে ফেলেন, তারপর মিস নাসরিন গেট রেডি ফর দ্য ফুড ইন্টারেস্টিং পার্ট। তাহলে পড়েন, ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে ফেলেন। English is the de facto national language, although there is no official language at the federal level. Some laws, such as U.S. naturalization requirements, standardize English. In 2007, about 226 million, or 80% of the population aged 5 years and older, spoke only English at home. Spanish, spoken by 12% of the population at home, is the second most common language and the most widely tongue second language. Okay, that's interesting. Taught second language. Okay, so check the words. ফাঁকে হচ্ছে আমি একটু পড়ে ফেলি। The United States is officially a secular nation. The First Amendment of the US Constitution guarantees the free exercise of religion and forbids the establishment of any religious governance. However, Christianity plays an important role in the life of many Americans. Language. English is the de facto national language. Although there is no official language at federal level, some laws such as US naturalization requirements standardize English. In 2007, about 226 million, or 80% of the population aged 5 years and older, spoke only English at home. Spanish, spoken by 12% of the population at home, is the second most common language and the most widely taught second language. So, let's hear about it. Shuni? So, secular. সেকুলার হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ। মানে যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না, মানে এরকম? না নাস্তিক। না 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 না, ওটা না। ধর্মনিরপেক্ষ দ্যাট মিন্স ইউ আর ফ্রি টু চুজ। আপনার যে ধর্ম পালন করবেন সেটাতে রাষ্ট্রের কোনো সে নাই আর কি। তারা কোনো পক্ষ নিবে না, রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষে যাবে না, নিউট্রাল থাকবে। forbids, মানা করা, নিষেধ করা। অ্যামেন্ডমেন্ট, এটা আমরা পেয়েছিলাম সংশোধনী নামে একটা অর্থ
ওদের 5টা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে, যেটা ওরা যখন সংবিধান রচনা করে 5টা অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল ওদের কনস্টিটিউশনে। তারপর So federal. ডিফ্যাক্টো ডিফ্যাক্টো আসছি। ফেডারেলটা হচ্ছে প্রাদেশিক, ওদের প্রত্যেকটা তো স্টেট আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট, স্টেট লেভেলে। ডিফ্যাক্টো হচ্ছে একটা সুন্দর বাংলা আছে, যেটা আসলে মানেটা বুঝবেন কিনা ব্যাখ্যা করে দিব। অবিসংবাদিত, মানে এটার কোনো বিপক্ষে কেউ নাই আর কি, অবধারিতভাবে এটাই হচ্ছে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। তারপর তারপর মোটামুটি সব পরিচিত ওয়ার্ড থাকার কথা। Okay, so I can go towards the translation. ধর্মের দিক থেকে ইউনাইটেড স্টেটসটা হচ্ছে অফিসিয়াল ভাবে এটা একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বা রাষ্ট্র। ইউএস যে সংবিধান আছে সেটা প্রথম সংশোধনীতে বলা আছে, সেটা গ্যারান্টি দিচ্ছে যে ধর্মের ফ্রি এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে প্রয়োগটা আর কি, চর্চা একদম মানে ফ্রি চর্চাটা করা যায় মুক্তভাবে। এবং এটা নিষেধ করছে যে যে কোনো ধরনের ধর্মীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করা যাবে না, মানে ধর্মীয়ভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো প্রশাসন চালানো যাবে না। তবে ক্রিশ্চিয়ানিটি হচ্ছে অনেক আমেরিকানদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর যদি ভাষার কথায় আসি, ইংলিশটা হচ্ছে ওদের অবিসংবাদিতভাবে এটা ওদের জাতীয় ভাষা, যদিও স্টেট লেভেলে অর্থাৎ ফেডারেল লেভেলে কোনো প্রশাসনিকভাবে তেমন কোনো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটা নাই। তবে কিছু আইন আছে, যেমন ইউএস ন্যাচারালাইজেশন বা স্বাভাবিককরণ আইন আছে, সেখানে কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে ইংলিশটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হবে, অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে এটাকে বিবেচনা করতে হবে। 2007 সালে ওদের 80% জনসংখ্যা অর্থাৎ 226 মিলিয়নের মতো লোক, যাদের বয়স হচ্ছে 5 বছর বা তার বেশি, তারা বাসায় ইংরেজি বলতো শুধু। আর বাসায় স্প্যানিশ বলা জনসংখ্যা ছিল 12%। এবং এই স্প্যানিশটা হচ্ছে দ্বিতীয় সবচেয়ে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং সেটা সবচেয়ে বেশি শেখানো হয় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে। অর্থাৎ স্কুলগুলোতে কিন্তু স্প্যানিশ এটা কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে শেখানো হয় আর কি। আমাদের যেমন ইংরেজি শেখানো হয়, ওদের স্প্যানিশটা শেখানো হয় আর কি, ক্লাস আছে। এবার আসি হচ্ছে খাবারের দিক থেকে। খাবারের দিক থেকে দেয়ার যথেষ্ট ভ্যারাইটি আছে ওখানে। সো মিস নাসরিন পড়ে ফেলেন, অ্যান্ড মিস নিম্মি আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছি। সো ইউর গানা রিড দ্য লিটারেচার পার্ট হুইচ ইজ ইকুয়ালি ইন্টারেস্টিং এবং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাবাউট দ্য কালচার। সো ওকে, মিস নাসরিন গায়েব হয়ে গেলেন কোথায়? ওকে, মিস নিম্মি, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? জি স্যার। ওকে, নাসরিন আছেন, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। পড়েন দেখি। ফুড ক্যারেক্টারিস্টিক ডিশেস। Characteristic dishes such as apple pie, fried chicken, pizza, hamburgers, and hot dogs derive from the recipes of various immigrants. French fries, Mexican dishes such as burritos and বুরিটোস tacos, অ্যান্ড টাকোস। and tacos, and pasta dishes freely adapted from Italian sources and widely consumed. Americans generally prefer coffee to tea. Marketing by US industries is largely responsible for making orange juice and milk ubiquitous breakfast beverages. থ্যাংক ইউ। সো ফুড, ফুডের ব্যাপারে ওদের যথেষ্ট ভ্যারাইটি আছে। ফ্রেঞ্চ, তারপর হচ্ছে আমেরিকান। আমেরিকান তো আসলে কিছু নেই, মেক্সিকান, তারপর হচ্ছে বেশ ইন্টারেস্টিং সব থিং, ইটালিয়ান আইটেমস ওদের লিস্টে আছে। So characteristic dishes such as apple pie, fried chicken, pizza, hamburgers, and hot dogs derive from the recipes of various immigrants. French fries, Mexican dishes such as burritos and tacos, pasta dishes freely adapted from Italian sources are widely consumed. Americans generally prefer coffee to tea. Marketing by US industries is largely responsible for making orange juice and milk ubiquitous breakfast beverages.
ওকে, শুনি কি কি ওয়ার্ড আছে। এটা স্যার উচ্চারণ কি টাকোস উবিকুইটাস? টাকোস এর নাম কি? টাকোস, মানে কি এটা ধরনের? টাকোস জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, সবচেয়ে বেটার হবে। আর টাকোস দুই রকমের হয়, একটা হার্ড টাইপের হয়, উপরের যে মানে পাপড় টাইপের হয়, আর আরেকটা একটু নরম টাইপের যেটা ইতালিতে মেক করা হয়। দুই দুই রকমের টাকোস। ওকে, সো টাকোস কি দেখা যায়? আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি। বেশ ইন্টারেস্টিং এটা জি খাবার। স্যার জি স্যার, এগুলো তো জি স্যার। চিনি, কিন্তু নাম জানতাম না। ইয়েস, টাকোস বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায়, এন্ড মিস সৃষ্টি তো এটা অলরেডি প্রুফ করে স্যার দিয়েছেন। ওই নরম জি যেটা স্যার। সেটা সম্ভবত রুটির মধ্যে বেচায় নাকি? ওই যে নিচে একটা দেখা যাচ্ছে এটা। স্যার বাংলাদেশে বেশিরভাগ সময় যে যেটা হার্ড টাইপের থাকে না, মানে বেলপুরিটা যেমন হার্ড থাকে ওই টাইপেরই ওরা সেল করে। আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা, বাহিরের কান্ট্রিতে মানে নরম রুটিটাও হয়, শক্ত রুটিটাও হয়, যে যেটা পছন্দ করে ওইভাবে দেয়। ওকে। তারা সালসা নামে একটা খুব ঝাল টাইপের সসও ব্যবহার করে। সালসা ইয়েস জি ইতালিয়ান স্যার। ভাষা, এটা সালসা। ইয়েস, সালসা নামেও তো একটা ড্যান্সও আছে, হুইচ ইজ ইকুয়ালি হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং। তারপর আর কি কি ওয়ার্ড আছে? বুরিটোসটা দেখে নিই। উবিকুইটাস, উবিকুইটাস হচ্ছে সার্বজনীন। সার্বজনীন। হ্যাঁ, মানে যেটা কমন আর কি। ও এটা তো শর্মা টাইপের, ইয়েস। ওদের ভাষায় হয়তো এটাকে এটা বলে আর কি, কিন্তু শর্মা সবার মতো, ইয়েস এটা স্যার অ্যাকচুয়ালি। টার্কিশ একটা ফুড। স্যার বেভারেজ মানে? পানীয়। ওকে, স্যার এখানে যে বুরিটোস আছে এটা তো দেখাইলেন না। এই যে বুরিটোস শর্মার মতো দেখতে, যে রুটির ভেতরে অনেক কিছু র্যাপ আপ করা থাকে এবং তারপর সেটাকে দুই ভাগে কাটা হয়, দ্যাটস দ্য বুরিটোস। ইভেন তো একটাতে দেখতে পাচ্ছি মাংসের কিমা এবং ভাতের মতো কিছু একটা দিয়ে রেখেছে। সো ইটস ইকুয়ালি ইন্টারেস্টিং। এই যে দেখেন, একদম আমাদের সিদ্ধ আটা রুটি যেটা আছে সেটার ভিতরে আইটেমস গুলো প্যাক করা, দ্যাটস প্রিটি ইন্টারেস্টিং। আটা রুটির ভেতরে এটা বেক করা হয় বিভিন্ন টেম্পারেচার এন্ড শেপে। এই যে এগুলো হচ্ছে বুরিটোস। স্যার এগুলো তো শর্মার মতনই। ইয়েস, কাইন্ড অফ। শর্মা এটা আর কি ওই দেশে অন্য নামে বলে আর কি। হ্যাঁ, ওই ওরা একটু ভ্যারাইটিস অফ সস এন্ড এভরিথিং ব্যবহার করে। ইটালিয়ানদের আর হচ্ছে মরিচের ব্যাপারটা খুব মারাত্মক। এদের মরিচ হচ্ছে সবচেয়ে ঝাল। ওকে, সো লেটস সি ক্যারেক্টারিস্টিক ডিশেস। কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাদের ডিশ আছে, যেমন হচ্ছে অ্যাপল পাই। আপেলের যে হালুয়া টাইপের একটা হয়, অ্যাপল পাইটা একটু দেখাই। আপেলের একটা হালুয়া হয়, এটা কিন্তু হচ্ছে ইউএস এর একটা কমন ডিশ, পাই। খুব সুন্দর লাগে দেখতে, ওরা খুব ডিজাইন করে এখানে। এটা একটু মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার। তো আর একদম অনেক কিছুরই পাই মেক করে ওটা। ইয়েস, ওই পামকিন দিয়ে করে। যে সামনে হ্যালোইন আসতেছে, হ্যালোইন হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম। হ্যালোইনের ইয়েটা এসেছে হচ্ছে সামোয়া থেকে। এটা নিয়েও আমরা সময় করে পড়বো। হ্যালোইন ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং টার্ম। পামকিন তো ওদের একটা মানে উৎসবই আছে ইউএসএ তে। হ্যাঁ, ওই মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ওরা হচ্ছে অনেক কিছুই করে। মানে হ্যালোইনটা স্যার মানে ভালো লাগে দেখতে আর কি। যদিও এটার পেছনে ইতিহাস একটু মানে কুসংস্কার বা অনেক কিছুই আছে, ভূত টুত নিয়ে কথাবার্তা আছে হ্যালোইনে। সো আই থিঙ্ক ইউর গোনা এনজয় দ্য হ্যালোইন পার্ট। হ্যালোইন নিয়ে একটা আর্টিকেল আছে আমাদের পড়ার লিস্টে, ইউর গোনা রিড দ্যাট। ওকে, সো ওরা হচ্ছে অ্যাপল পাই, ফ্রাইড চিকেন যেটা আমরা খাই, পিৎজা, হ্যামবার্গার এবং হট ডগস, সেগুলো এসেছে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইমিগ্রেন্ট যারা আছে, অভিবাসী, তাদের রেসিপি থেকে এসেছে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, তারপর মেক্সিকান ডিশ যেমন হচ্ছে বুরিটোস অ্যান্ড টাকোস, তারপর হচ্ছে পাস্তা, এগুলো হচ্ছে ফ্রিলি এগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে ইটালিয়ান উৎস থেকে, এবং সেগুলো হচ্ছে একদম গ্রহণ করা হয়, কনজিউম করা হয় ওয়াইডলি, মানে সর্বব্যাপী। আমেরিকানরা সাধারণত চায়ের চাইতে কফিটাকে পছন্দ করে, বেশি প্রেফার করে। এবং ইউএস ইন্ডাস্ট্রির যে মার্কেটিং, এটা অনেক বেশি
এটার জন্য দায়ী যে তারা কি করেছে, এত সুন্দরভাবে মার্কেটিং করেছে যে নাস্তার ক্ষেত্রে যদি বলেন যে পানীয় কোনটা যাবে, সেটা হচ্ছে আইদার তারা হচ্ছে অরেঞ্জ জুস খায় অথবা মিল্ক সেটা গ্রহণ করে নাস্তায়। যেমন আমরা হচ্ছে ওই যে কি বলে এটাকে ওটমিল নিয়েছি না এখন, ওটমিলটাও কিন্তু হচ্ছে ওদের মার্কেটিং এর কারণে হয়েছে। মার্কেটিং করে হচ্ছে একটা খাবারকে ওরা হচ্ছে মানে সার্বজনীন বানিয়ে ফেলেছে। দ্যাটস প্রিটি ইন্টারেস্টিং। এবং ওদের সংস্কৃতিটাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আমেরিকান লিটারারি ল্যান্ডস্কেপ, আমরা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি পড়েছিলাম না, কার লেখা মনে আছে? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, he got Nobel Prize and he was a very sad man. So Miss Ifat Nimmi, microphone turn করেন দেখি, and let's read about the literature. Okay, sir. Literature. In the 18th and early 19th centuries, American art and literature took most of its cause from Europe. Americans' first internationally popular writers were James Fenimore Cooper and Washington Irving in the early 19th স্যার সরে না তো এই পাশে দেখতে পারি না Irving, 19th century আরভিংটা ঠিক ছিল, মানে দেখা যাইতেছে না, স্ক্রিন কি দেখা যায়? স্ক্রিনেও শেয়ার করেছি অবশ্য। স্যার এক মিনিট আমি ওখানে ভিতরে গিয়ে পড়ি স্যার। In the 18th and early 19th centuries, American art and literature took most of its cause from Europe. America's first internationally popular writers were James Fenimore Cooper and Washington Irving in the early 19th century. They paint an American literary landscape full of humor and adventure. These were followed by Nathaniel Hawthorne. স্যার পরেরটা কি? ন্যাথানিয়েল হথর্ন, Hawthorne, Edgar Allan Poe, Poe, yes, Herman Melville, Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, and Henry David Thoreau. স্যার এগুলো কি নাম? আমেরিকান নামগুলো খুব অদ্ভুত। Who established a distinctive American literary voice in the middle of the 19th century. Mark Twain, Henry James, and poet Walt Whitman were major figures in the century's second half. Emily Dickinson, virtually unknown during her lifetime, would be recognized as America's other essential poet. 11 U.S. citizens have won the Nobel Prize in Literature, including John Steinbeck, William Faulkner, স্যার পরেরটা Eugene O'Neill, Pearl S. Buck, T.S. Eliot, and Sinclair Lewis. Ernest Hemingway, the 1954 Nobel laureate is Yes. often named as one of the most influential writers of the 20th century. Okay, thank you. Apart from the names, I think নাম আছে অনেকগুলো যেগুলো অনেক ভেজালের নাম। It's okay. তাও তো এগুলো হচ্ছে মানে অনেক আগের নাম। এখনকার কিছু কিছু মানে আধুনিক রাইটারদের নামগুলো আরো বেশি অদ্ভুত, আমেরিকান রাইটারদের নাম। এখনকার দিনে মানুষ ভাবে যে যত কঠিন নাম তত হয়তো বেশি পপুলার,
টাইপের ব্যাপার আর কি। আধুনিক। হ্যাঁ, তত আধুনিক। হ্যাঁ, খুব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম আছে এদের এবং নামের স্বাধীনতা থাকার কারণে এরা যা ইচ্ছা তাই নাম স্যার রাখে। আমি একটা জিনিস অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে আমার নাম হচ্ছে ইফাত নিম্মি। নামটা মানে মানে মনে হয় যে সচরাচর শোনা যায় না, বা শোনা যায়, এখন অনেক শোনা যায়। তো একবার হচ্ছে আমার এক টিচার বলতেছে যে উনি হচ্ছে একটু এমনি পাগলাটি টাইপ ছিল, উনি বলতেছে ক্লাসের ভিতরে ওর নাম ছিল লিপি, সেখান থেকে হয়ে গেছে নিম্মি। বেশ ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট অফ ভিউ। স্যার বাহিরের কান্ট্রির সবার নাম আমাদের কাছে যেরকম লাগে, হ্যাঁ, ওদের কাছে আমাদের নামগুলো একই রকম লাগে, এরকম। এটা একটা সুন্দর কথা বলেছেন। ইটস অল অ্যাবাউট পার্সপেক্টিভ। হ্যাঁ আমাদের যেমন অদ্ভুত লাগছে আমাদের কালচার, আমাদের নাম। হ্যাঁ, আমি কথা বলছিলাম মানে ইতালিয়ানের সাথে, একজন মানে আমাদের রিলেটিভই কথা বলাই দিছিল, মানে আচ্ছা হাই আচ্ছা। হ্যালো, তো ওই আপুটা মানে আমার নামটা উচ্চারণই করতে পারতেছিল না, মানে অনেকবার পরে লাস্টে যা বলছে হ্যাঁ সৃষ্টি। হ্যাঁ, তাদের আসলে মানে মানে ওদের কাছে কঠিন। কঠিন আর কি। আমাদের বর্ণমালা কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ এবং আজকে যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে ভাষাটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলা ভাষাটা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন ভাষার মধ্যে 8 নম্বরে আছে। সো উই হ্যাভ দ্য ভ্যারাইটি। আমরা লাকি যে হচ্ছে মানে কি বলে এটাকে, বিদেশিরা লাকি অ্যাকচুয়ালি, আমরা লাকি না, বিদেশিরা বেশি লাকি যে আপনাদের শুধুমাত্র 26টা লেটারে ইংলিশ শিখতে হচ্ছে। বিদেশে যদি যদি বাংলা শিখতে হতো, বাংলা ব্যাকরণ পড়তে পড়তে এরা শহীদ হয়ে যেত আপনাদের জায়গায়। they would have died. আসলে স্যার ইংলিশের থেকে বাংলা ব্যাকরণ অনেক বেশি কঠিন। বেশি কঠিন। হ্যাঁ, আমাদের খুব কপাল ভালো যে আমরা এই আর ভাষায় শাখা জন্ম নিয়েছি। প্রশাখা প্রচুর, প্রচুর। বাংলা বাংলা ব্যাকরণ, গ্রামার। বাংলা ব্যাকরণ হ্যাঁ, একদম নাইটমেয়ার টাইপের একটা ব্যাপার ছিল। সবচেয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন পড়াশোনা ছিল বাংলা ব্যাকরণ। Okay, let's see. In literature, in the 18th and early 19th centuries, American art and literature took most of its cues from Europe. America's first internationally popular writers were James Fenimore Cooper and Washington Irving. In the early 19th century, they painted an American literary landscape full of humor and adventure. These were followed by Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, and Henry David Thoreau, who established a distinctive American literary voice in the middle of the 19th century. Mark Twain, Henry James, and poet Walt Whitman were major figures in the century's second half. Emily Dickinson, virtually unknown during her lifetime, would be recognized as America's other essential poet. 11 US citizens have won the Nobel Prize in Literature, including John Steinbeck, William Faulkner, Eugene O'Neill, Pearl S. Buck, T.S. Eliot, and Sinclair Lewis. Ernest Hemingway, the 1954 Nobel laureate, is often named as one of the most influential writers of the 20th century. ওকে, শুনি আননোন ওয়ার্ড গুলো কি কি আছে। আননোন ওয়ার্ড বলতে হচ্ছে শুধুমাত্র নামগুলোই আছে। ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। নামগুলো জানলে দেখবেন যে খুব অসাধারণ। বিশেষ করে আমি কয়েকজনের নাম বলবো, সেটা হচ্ছে হারমান মেলভিল। উনি একটা তিমিনি একটা গল্প লিখে ফেলেছিলেন, এটা আমরা সামনে এটা বুক রিভিউটা পড়তে পারি। এডগার অ্যালান পো একজন খুব রহস্যকেন্দ্রিক মানুষ ছিলেন, রহস্যময় ক্যারেক্টার ছিলেন। দ্য র্যাভেন নামে একটা সিনেমা আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন ওনার লাইফের উপরে। তারপর হচ্ছে মার্ক টোয়েন অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি লিখতেন। তারপরে এমিলি ডিকিনসন কবির মধ্যে ছিলেন। তারপর হচ্ছে অবভিয়াসলি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে নিয়ে আমরা পড়েছি, উনিও যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রাইটার ছিলেন এবং ওনাকে বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ক্যারেক্টার, হেমিংওয়ে ওদের আমেরিকান লিটারেচারের বিংশ শতাব্দীতে তেমনই একজন ক্যারেক্টার ছিলেন। ওকে, সো লেটস গো ফরওয়ার্ড টু দ্য ট্রান্সলেশন। 18 এবং 19 শতাব্দীর শুরুর দিকে আমেরিকান যে শিল্প এবং শিল্প আর্টের বাংলাটা কি বলেন? আর্টের বাংলায় তো ভুলে গেল। শিল্প তো না, চিত্রকলা। শুধু চিত্রকলা যাবে না, চিত্রকলা এবং সাহিত্য এর বেশিরভাগ কিউ নিয়েছে। কিউ মানে হচ্ছে আইডিয়া ধার নিয়েছে বা ফলো করেছে ইউরোপ থেকে। আমেরিকান প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় লেখকরা ছিলেন মিস্টার কুপার এবং ওয়াশিংটন আরভিং। এরা ছিলেন হচ্ছে 19 শতাব্দীর শুরুর দিকে, আর্লিতে। তারা আমেরিকান যে সাহিত্যের দৃশ্যপটটা আছে সেটাকে রাঙিয়েছেন কি দিয়ে?
হিউমার দিয়ে আর অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে। অ্যাডভেঞ্চার তো বুঝি, হিউমার কি জিনিস? রসিকতা। তার পরবর্তীতে হিউমার আর অ্যাডভেঞ্চারের পরে আসলো হচ্ছে হথর্ন, পো, মেলভিল, র্যালফ ওয়াল্ডো, এমারসন, লংফেলো, ডেভিড থরো। তারা কি করেছেন, একটা ডিস্টিংটিভ অর্থাৎ স্বতন্ত্র আমেরিকান সাহিত্যের একটা আওয়াজ তুলেছেন 19 শতাব্দীর মাঝামাঝি। তারপর হচ্ছে মার্ক টোয়েন, হেনরি জেমস, তারপর হচ্ছে কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান। তারা ওই শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে, মানে বাকি অর্ধেকে তারা মেজর ফিগার ছিলেন, মানে মূল চরিত্রের মধ্যে ছিলেন, মূল ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন। এমিলি ডিকিনসন, উনি একটা অদ্ভুত ক্যারেক্টার। উনি হচ্ছে, কিন্তু উনার জীবদ্দশায় ওনাকে তেমন কোনো মানুষ চিনত না, উনি ভার্চুয়ালি আননোন ছিলেন একেবারে। কিন্তু পরবর্তীতে ওনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে আমেরিকার অন্য একজন অপরিহার্য কবি হিসেবে, মানে বড়সড় কবি হিসেবে। জীবদ্দশায় উনি ওই ফেমটা, খ্যাতিটা পান নাই। 11 জন ইউএস নাগরিক তারা হচ্ছে সাহিত্যে নোবেল জিতেছেন, যার মধ্যে রয়েছে জন স্টাইনব্যাক, উইলিয়াম ফকনার, ইউজিন ওনিল, পার্ল এস বাক, টিএস এলিয়ট অ্যান্ড সিনক্লেয়ার লুইস। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে 1954 সালে নোবেল লরিয়েট হচ্ছে পুরস্কার প্রাপ্ত যে ব্যক্তিটা আছেন, তাকে প্রায়শই নামকরণ করা হয়ে থাকে যে 22 শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখকের মধ্যে একজন। সো এই গেল হচ্ছে আমাদের ইউএস এর কালচার। সো হাউ ডিড ইট ফিল? কেমন লেগেছে? স্যার ভালো লেগেছে, কারণ ওভারভিউ হয়ে গেল একটা সবকিছু সম্পর্কে। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ গটন অ্যান আইডিয়া যে আসলে ইউএসএ যাওয়ার জন্য কিন্তু অনেকের একটা আগ্রহ থাকে যে না ইউএসএ যাব। এখন ওরা কেন যাব, ওদের ইতিহাসটা কি, সবকিছু সম্পর্কে জানা থাকলে যেটা সুবিধা, ইউ ক্যান অ্যাচিভ আ লট অফ থিংস। ফানি থিং ইজ দ্যাট ইউএসএ আর ইংল্যান্ডের মধ্যে একটা ভেজাল আছে, সেটা আমরা জানি। এবং ইভেন আইএলস এর ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু একটা আমেরিকানরা একটা ডিস্টিংটিভ এক্সাম চালু করেছিল, যেটা অবশ্য বেশি দিন টিকে নাই। সেটা হচ্ছে টোফেল পরীক্ষা। টোফেল আছে, এখন ওরা পিটি নামে একটা এক্সাম চালু করেছে। সো অবভিয়াসলি দ্যার ইজ এ ক্ল্যাশ। বাট ইংলিশটা খুব চালাক, তারা আইএলসটাকে সার্বজনীন করে ফেলেছে, উবিকুইটাস করেছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যাকসেপ্টেড দেয়ার। সো আমরা নেক্সট দিন যেটা পড়বো সেটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, আমি এখন দিয়ে দিলাম। সেটা হচ্ছে এরপর আমরা ইউএসএ তে পড়াশোনাটা কেমন হয় সেটা আমরা একটু জানবো, ওদের স্কুলিং সিস্টেম একদম পিএইচডি পর্যন্ত ওরা কিভাবে যায়। ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি মাচ মোর ইন্টারাক্টিভ। আপনাদের সবার উপস্থিতি চাচ্ছি। অ্যান্ড এটা বেশ লম্বা একটা আর্টিকেল, আমাদের একটু সময়ও লাগবে। সো হোপফুলি উইল বি এবল টু রিড দ্যাট। ওকে, so thank you so much for joining here. I will be seeing you in the next session. Till then, take care and have a great time. Good night. Bhalo থাকেন সবাই. See you. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum গুডনেস। assalam wa rahmatullah. Good night. Alright, so যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসেছে. So until we meet again, stay safe, keep planning and have a great time. I am Hassan Prottoy, signing out.